some bits అనేది చూస్తాము. Largest salivary gland of man. Largest salivary gland of man located. Some bits చూస్తామమ్మా, కొంచెం జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి బిట్స్ ఇవి. Largest salivary. Number 1. Largest salivary gland. Largest salivary gland of man are located. Of man are located. Okay. First option. Below tongue. Below. Okay. Next, second option. Below pinna. Below pinna. Below pinna. Next, third option. Beneath the tongue. Beneath the tongue. Next, fourth option. At the angle of jaw. At the angle of jaw. So these are question. Largest salivary gland of man are located. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే which one is considered largest salivary gland? Which one is considered largest salivary gland? Parotid gland in the human body. Explanation ఇస్తా ఉన్నాను. Okay. In the human body, 3 types of salivary glands are present. In the human body, 3 types of salivary glands are present. మీకు తెలుసు. First one, parotid. Parotid gland. Next, submaxillary. Submaxillary gland. Next, sublingual. Okay. Which one is considered largest salivary gland? బాగా వినండి, explanation ఇస్తా ఉన్నాను. Parotid gland is considered largest salivary gland. Parotid gland is considered largest salivary gland. What ఏమన్నాడు ఇక్కడ? Largest salivary gland of man are located. ఎక్కడ ఉంది? Which one is considered largest salivary gland? Parotid gland. అది ఎక్కడ ఉంది? Located. What is the location of parotid salivary gland? Below the pinna. Below the pinna. Below the pinna. Okay. So right here. Below the pinna. That is the location of parotid salivary. Below pinna. So the location of parotid gland below pinna. Below. Okay. Below pinna. So answer ఏముంది ఇక్కడ? Below tongue కాదు. Okay. This is wrong. Below pinna. This is okay. So answer వచ్చేసి number 2. Below pinna. Largest salivary gland of man are located. అంటే మనకు స్ట్రైక్ కావాలా? Which one is considered largest salivary gland? Parotid gland. What is the location of parotid gland? Below the pinna. Answer వచ్చేసి below pinna. Okay. So this is okay. So right. Below pinna. Okay. ఆ విధంగా బిట్స్ చేయాలమ్మా. సో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే రైట్. ఓకే బిలో రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం. ఓకే బాగా వినాలా. ఆన్సర్ వచ్చేసి నెంబర్ 2. ఇది ఓకే.
రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసి సబ్ maxillary salivary gland. వాట్ ఇస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ సబ్ maxillary salivary gland? అట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ లోయర్ జా. అప్పుడు చెప్పాను నేను, అట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ లోయర్. ఓకే, అట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ లోయర్ జా. లోయర్ జా. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ sublingual gland? బిలో ద టంగ్. ఓకే, బిలో టంగ్. ఓకే, అట్లా రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. బిలో టంగ్ ఏముంది ఇక్కడ? బిలో టంగ్ ఏ సెలరీ గ్లాండ్ ఉంది? బిలో టంగ్ సబ్బులింగ్. ఓకే, ఇది సబ్. బిలో ద టంగ్, బిలో ద టంగ్ sublingual salivary gland is. నెక్స్ట్ beneath the tongue is the lung. At the angle of lower jaw ఏ salivary gland ఉంది? Which salivary gland present at angle of lower jaw? రాసినాం, at angle of lower jaw ఏముంది? సబ్ maxillary gland present at angle of lower jaw. ఓకే, at the angle of lower jaw ఏముంది ఇక్కడ? సబ్ maxillary gland. ఓకే, అవి కూడా రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, అలా తెలుసుకున్నప్పుడు మనకు టోటల్ గా 4 బిట్స్ బయటపడతాయి అన్నమాట. 4 బిట్స్ మనకు బయటపడతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఈ క్వశ్చన్ కు రైట్ ఆన్సర్ బిలో పిన్. ఓకే, లార్జెస్ట్ salivary gland ఆఫ్ మ్యాన్ ఆర్ లొకేటెడ్. విచ్ వన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ లార్జెస్ట్ salivary gland అంటే మనకు స్ట్రైక్ కావాలా? parotid gland. What is the location of parotid gland? Below pinna. Answer below pinna. Okay, so this is ఒక బిట్ ఓవర్. సో ఒక బిట్ బదులు 4 బిట్స్ మనకు ఆన్సర్ దొరికేసింది. బిలో టంగ్ ఏముంది ఇక్కడ? సబ్ లింగువల్ salivary gland. ఓకే, సో అట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ లోయర్ జా which salivary gland is present? Sub maxillary salivary gland is present. Okay, next number 2 bit. Okay, number 2 bit. The opening of hepatopancreatic. The opening of hepatopancreatic. The opening of hepatopancreatic duct. ఇప్పుడు మనము డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ నుంచి బిట్స్ చూస్తున్నాము, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఇది కూడా మీకు చాలా ముఖ్యమైన మాట. బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసే విధానము, బిట్టు చేసే విధానం కూడా చాలా ముఖ్యమైన పాయింటే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ది ఓపెనింగ్ ఆఫ్ hepatopancreatic duct into duodenum. Into duodenum. Okay, into duodenum is regarded by, is regarded by. Okay, మనకు చెప్పిన, నేను బిట్టు మోడల్ చెప్పిన, లెసన్ చెప్పేటప్పుడు బిట్టు మోడల్ కూడా చెప్పిన. ది hepatopancreatic duct is opens into U-shaped duodenum through Addi splinter. Hepatopancreatic duct is opens into U-shaped duodenum through Addi splinter. Okay, Addi splinter. ఇప్పుడు చూస్తాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ampulla of Vater. Ampulla of Vater. Next, second option. Okay, so splinter of Addi. Splinter of Addi. Okay, next, cardiac splinter muscle. Cardiac splinter or splinter of cardiac.
splinter of RB. Next, splinter of pyloric. Splinter of pyloric. ఇప్పుడు చూడి ది ఓపెనింగ్ ఆఫ్ హెపాటోపాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ఇంటూ డియోడినం ఈజ్ రిగార్డెడ్ బై. ఇప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చేసి నేను చెప్పిన ఇంత ముందే, ది హెపాటోపాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ఈజ్ ఓపెన్స్ ఇంటూ యూ షేప్ డియోడినం త్రూ అడ్డీ స్ప్లింటర్. ఆన్సర్ వచ్చేసి స్ప్లింటర్ ఆఫ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నప్పుడు మనకు కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్ అనేది వస్తుందమ్మా, గుర్తుపెట్టు. వాట్ ఈజ్ యాంపుల్ ఆఫ్ వాటర్? అసలు వాట్ ఈజ్ యాంపుల్ ఆఫ్ వాటర్? ఓకే, hepatopancreatic duct is also called ampulla of water. Hepatopancreatic duct is also called ampulla of water. Okay, right. Next, splinter of cardiac. మీకు తెలుసు, number of times నేను చెప్పడం జరిగింది. Okay, so splinter of pyloric. Stomach is provided with two types of splinter muscles: anterior body splinter and posterior pyloric. This is the cardiac splinter muscle. Cardiac splinter muscle. This is pyloric. Okay, pyloric splinter. Cardiac splinter muscle. Pyloric splinter muscle. Okay, so stomach is provided with two types of splinter muscles: anterior cardiac and posterior pyloric. So this is all. Okay, so the remaining option గురించి కూడా మనకు అయిపోయింది. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ది ఓపెనింగ్ ఆఫ్ హెపాటోపాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ఇంటూ డియోడినం విచ్ ఇస్ రిగార్డెడ్ బై సెంటర్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ బిట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్. థర్డ్ బిట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది. ఓకే, సో థర్డ్ బిట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లివర్. ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లివర్. ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లివర్ most important 4 marks question in public. Okay, so functions of liver. బిట్స్ ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకోండి మా. మనకు సిలబస్ బాగానే అయిపోయిందమ్మా. అప్రాక్సిమేట్లీ 3 యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఓకే, సో 3 యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఏంటంటే మీకు తెలుసు, ఫస్ట్ యూనిట్, సెకండ్ యూనిట్ అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్. ఫోర్త్ యూనిట్ కొంచెం పెండింగ్ ఉంది. ఓకే, సో రేపు మొన్నాడు అయిపోతుంది. ఓకే, రైట్. అప్రాక్సిమేట్లీ 3 యూనిట్స్ అయిపోయినాయి. ఓకే, ఈ 3 యూనిట్స్ వచ్చేసి 30 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కాబట్టి సిలబస్ బాగా మనకు అయిపోయింది. కాబట్టి బిట్స్ అనేటి నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఫస్ట్ నుంచి బిట్స్, ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ నుంచి బిట్స్ అనేటి చెప్తా ఉన్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, థర్డ్ బిట్. థర్డ్ క్వశ్చన్. ఇన్ హ్యూమన్ అడల్ట్. ఇన్ హ్యూమన్, ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకునే మా బిట్స్ ఇవి. ఇన్ హ్యూమన్ అడల్ట్, liver does not act as. Liver does not act as. Okay, so in human adult, liver does not act on.
ఇప్పుడు చూస్తాం ఇక్కడ హీమోపాయిటిక్ ఆర్గన్. స్టాప్. హీమోపాయిటిక్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ థర్మోరెగ్యులేటరీ ఆర్గన్. థర్మోరెగ్యులేటరీ ఆర్గన్. నెక్స్ట్ ఎరిథ్రోక్లాస్టిక్ ఆర్గన్. ఎరిథ్రోక్లాస్టిక్ ఆర్గన్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ డీటాక్సిఫైయర్. డీటాక్సిఫైయర్. ఓకే. డీటాక్సిఫైయర్ ఆర్ డీటాక్సిఫికేషన్ ఆర్గన్, ఇదేనా ఒకటే. ఓకే. సో రైట్. ఇప్పుడు చూస్తాం ఇన్ అడల్ట్, ఇన్ హ్యూమన్ అడల్ట్, liver does not act as. Okay. So liver does not act as. ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ బాగా వినాలి. ఇక్కడ ఎరిథ్రోపాయిటిక్ ఆర్గాన్. ఎప్పుడు ఇది ఎరిథ్రోపాయిటిక్ ఆర్గాన్? డ్యూరింగ్ ఫీటల్ స్టేజ్ లివర్ ప్రొడ్యూసెస్ ఆర్బిసి. సో లివర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ హీమోపాయిటిక్ ఆర్గాన్. నేను చెప్పాను అక్కడ చాలా సార్లు చెప్పాను ఈ పాయింట్. డ్యూరింగ్ ఫీటల్ స్టేజ్. ఎప్పుడు? ఫీటల్ స్టేజ్. కానీ క్వశ్చన్ అడిగింది ఎప్పుడు ఇక్కడ? ఇన్ అడల్ట్ హ్యూమన్ అడిగింది వాడు, నాట్ ఫీటల్ స్టేజ్. క్వశ్చన్ బాగా అర్థం చేసుకోవాలా. ఓకే రైట్. క్వశ్చన్ బాగా చదవండి. ఇన్ హ్యూమన్ అడల్ట్ లివర్ డస్ నాట్ యాక్ట్ యాజ్ హీమోపాయిటిక్ ఆర్గాన్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఇది కాదు. ఓకే. హీమోపాయిటిక్ ఆర్గాన్ ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ థర్మోరెగ్యులేటరీ ఆర్గాన్. థర్మోరెగ్యులేటరీ ఆర్గాన్. థర్మోరెగ్యులేటరీ ఆర్గాన్. ఇది కరెక్టే. ఓకే. థర్మోరెగ్యులేటరీ ఆర్గాన్. ఇది యాక్చువల్ గా వాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ? లివర్ డస్ నాట్ యాక్ట్. ఏది పనిచేయదు అడల్ట్ స్టేజ్ లో, లివర్ ఫంక్షన్ కానటువంటిది మీనింగ్. అడల్ట్ స్టేజ్ లో లివర్ ఫంక్షన్ కానటువంటిది కనుక్కోమన్నాడు. లివర్ ఫంక్షన్ కానటువంటిది. ఇది లివర్ ఫంక్షనే అడల్ట్ స్టేజ్ లో. ఓకే. ఇది లివర్ ఫంక్షనే ఎప్పుడు? అడల్ట్ స్టేజ్ లో. దిస్ వన్ లివర్ ఫంక్షనే అడల్ట్ స్టేజ్. కానీ ఆన్సర్ వచ్చేసి అడల్ట్ స్టేజ్ లో లివర్ ఫంక్షన్ కానటువంటిది. ఇది దీనికి మీనింగ్. ఇన్ హ్యూమన్ అడల్ట్ లివర్ డస్ నాట్ యాక్ట్ యాజ్. లివర్ ఫంక్షన్ కానటువంటిది ఎప్పుడు? ఏ స్టేజ్ లో? అడల్ట్ స్టేజ్. సో ఆన్సర్ డ్యూరింగ్ అడల్ట్ స్టేజ్ లివర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ థర్మోరెగ్యులేటరీ ఆర్గాన్. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఎరిథ్రోక్లాస్టిక్ ఆర్గాన్. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ డీటాక్సిఫికేషన్ ఆర్గాన్. కరెక్ట్. కానీ క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంది ఇక్కడ వాడు? ఇన్ హ్యూమన్ అడల్ట్ లివర్ డస్ నాట్ యాక్ట్ యాజ్, అంటే లివర్ ఫంక్షన్ కానటువంటిది. ఓకే. అడల్ట్ స్టేజ్ లో లివర్ ఫంక్షన్ కానటువంటిది హీమోపాయిటిక్ ఆర్గాన్. మరి వాట్ ఈజ్ హీమోపాయిటిక్ ఆర్గాన్? చెప్పినా కదా, డ్యూరింగ్ ఫీటల్ స్టేజ్ లివర్ ప్రొడ్యూసెస్ ఆర్బిసి. సో లివర్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ హీమోపాయిటిక్ ఆర్గాన్. ఓకే. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఓకే. ఇది క్వశ్చన్ అడిగింది వాడు అడల్ట్ స్టేజ్ లో లివర్ ఫంక్షన్ కానటువంటిది. ఇది లివర్ ఫంక్షన్ కాదు ఎప్పుడు? అడల్ట్ స్టేజ్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఓకే. ఆన్సర్ వచ్చేసి నెంబర్ 2. ఓకే. నెక్స్ట్ దీనికి మీనింగ్ చెప్తాను. థర్మోరెగ్యులేటరీ ఆర్గాన్. వాట్ ఈస్ థర్మోరెగ్యులేటరీ ఆర్గాన్? లివర్ ప్రొడ్యూసెస్ టెంపరేచర్ ఆర్ హీట్. సో లివర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ థర్మోరెగ్యులేటరీ ఆర్గాన్. లివర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ థర్మోరెగ్యులేటరీ ఆర్గాన్. మరి ఎరిథ్రోక్లాస్టిక్ ఆర్గాన్ అంటే ఏంది?
ఎరిథ్రోక్లాస్టిక్ ఆర్గాన్. ఓకే. సో నేను ఇది కూడా టర్మ్స్ చెప్పాను లెసన్ చెప్పేటప్పుడు. ఓకే. ఇండైరెక్ట్ టర్మ్స్ కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది. మీరు ఖచ్చితంగా రాసుకోవాలా. ఓకే. సో ఎరిథ్రోక్లాస్టిక్. వాట్ ఈస్ ఎరిథ్రోక్లాస్టిక్? ఓకే. ది బ్రేక్‌డౌన్ ఆఫ్ ఆర్‌బీసీ ఈస్ కాల్డ్ లివర్. లివర్ ది లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆర్‌బీసీ 120 days. ఆఫ్టర్ లైఫ్ స్పాన్, ఆఫ్టర్ లైఫ్ స్పాన్, ది లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆర్‌బీసీ 120 days. లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆర్‌బీసీ 120 days. After lifespan, all RBCs are destroyed in the liver. The destruction of RBC is called erythroclast. Erythroclastis. Erythroclast. The destruction of destroyation. The destruction. DMID. Destruction of RBC called is called erythroclast. Erythroclast. The destruction of RBC is called erythroclast. Uh, After lifespan of RBC, all RBCs are destroyed in the liver. All RBCs are destroyed in the liver. So, liver is considered erythroclastic organ. Erythroclastic organ. Okay? Erythroclastic organ. కావాలంటే రాసుకోండి, ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసుకోండి, చెప్తాను. సో ఈ విధంగా మనం బిట్స్ చేసుకుంటే మనకు ఐడియా వస్తాయి. ఓకే. సో ఎంతసేపునే గాని లెసన్ చెప్పుకునే దానికంటే కూడా అప్పుడప్పుడు మనం బిట్స్ చేసుకున్నట్లయితే గిన మీకు మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందమ్మా. రైట్. ఆ బిట్స్ లో 4 ఆప్షన్స్ కు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా తెలుసుకోవాలా. అది కూడా ఉంది మళ్ళా. ఏదో ఆ క్వెషన్ కు ఆన్సర్ చెప్పుకుంటా పోతే పెద్దగా మీకు యూజ్ ఉండదు. ఆ రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ఎరిథ్రోక్లాస్టిక్ ఆర్బీసీ? చెప్పినా కదా. ది లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ 120 days. After lifespan, all RBCs are destroyed in liver. So, liver is considered erythroclastic organ. Erythroclastic. Next, detoxifier. What is a detoxifier? Liver acts as a detoxification organ. What is the detoxification? Removal of toxin from body. Okay. So, liver play an important role in the removal of toxin from body. Liver play an important role in the removal of toxin from body. So, liver is considered detoxification organ or detoxifier. Detoxifier. So, ఇట్లా రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏది? ఇన్ హ్యూమన్ అడల్ట్ లివర్ డస్ నాట్ యాక్ట్. ఓకే. అడల్ట్ స్టేజ్ లో లివర్ ఫంక్షన్ కానటువంటిది. ఆన్సర్ హీమోపాయిటిక్ ఆర్గాన్. రిమైనింగ్ 3 ఉన్నాయి కదా, ఇవి అడల్ట్ స్టేజ్ లో లివర్ ఫంక్షన్స్. ఇవి అడల్ట్ స్టేజ్ లో లివర్ ఫంక్షన్స్. కానీ కొత్త అడిగింది ఏంది ఇక్కడ? అడల్ట్ స్టేజ్ లో లివర్ ఫంక్షన్ కానటువంటిది. సో ఏది ఇక్కడ ఆన్సర్? హీమోపాయిటిక్ ఆర్గాన్. ఓకే. సో హీమోపాయిటిక్ ఆర్గాన్. ఓకే. దిస్ ఇస్ ఆ విధంగా పెట్టిస్తాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ బిట్స్ ఖచ్చితంగా రాసుకోండి మావి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూస్తాం ఇక్కడ. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్
which of the following function is related to largest gland in the human body. Largest gland in the human body. చూడండి ఇక్కడ బాగా క్వశ్చన్ బాగా చదవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. Which of the following functions is related to largest gland in the human body? Okay. చాలా సార్లు చెప్పిన in the human body largest gland is liver. Okay. So మరి liver secretes which juice? Bile juice. Okay. So in the bile juice no enzymes, only present the two types of components, bile pigments and bile salts. ఓకే, అదంతా ఒకసారి గుర్తుకు మెమరీలోకి రావాలి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సెక్రీషన్ ఆఫ్ బైల్. సెక్రీషన్ ఆఫ్ బైల్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ యూరియా. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ యూరియా. ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ యూరియా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ యూరియా. స్టోరేజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ బాగా చదవండి అమ్మా. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ? ఇప్పుడు మనకి ఏం స్ట్రైక్ కావాలి ఇక్కడ? లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ విచ్ వన్? లివర్. లివర్ సెక్రెట్స్ లివర్ ఫంక్షన్. లివర్ ఫంక్షన్ ఏంటి? లివర్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ సెక్రీషన్ ఆఫ్ బైల్. ఓకే, సెక్రీషన్ ఆఫ్ యూరియా కాదు కదా. సెక్రీషన్ ఆఫ్ యూరియా ఇస్ రాంగ్ అంట. ఓకే, ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ యూరియా ఇస్ రాంగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ది స్టోరేజ్ ఆఫ్ యూరియా. ది స్టోరేజ్ ఆఫ్ యూరియా. ఓకే, సో ఇస్ wrong. Okay, so storage of urea is wrong. Okay, so in this question correct option secretion of bile. Secretion of bile. Okay, so which of the following functions is related to largest gland in the human body? This is level 2 bit 2. Which one is considered largest gland in the human body? Liver. Liver యొక్క ఫంక్షన్ ఏది? ఆ ఫంక్షన్ ఓకే సెక్రీషన్ ఆఫ్ బైల్. ఓకే, ఈ కాదు, నాట్ ద సెక్రీషన్ ఆఫ్ యూరియా, నాట్ ద ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ యూరియా, నాట్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ యూరియా. అయితే ఇక్కడ లాజిక్ ఉంది. లివర్ సింథసిస్ యూరియా బట్ నాట్ స్టోర్. లివర్ సింథసిస్ యూరియా బట్ నాట్ స్టోర్. గుర్తుపెట్టు. కాబట్టి ఇది కాదు. ఒకవేళ సింథసిస్ ఆఫ్ యూరియా అన్నాడు అనుకో, దిస్ వన్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఓకే, ఈ స్టోరేజ్ ప్లేస్ లో సింథసిస్ అన్నాడు అనుకో, దిస్ వన్ ఆల్సో కరెక్ట్. సింథసిస్ ఆఫ్ యూరియా వచ్చింది అనుకో, కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, కానీ ఏమి ఇచ్చినాడు ఆప్షన్ లో? స్టోరేజ్ ఆఫ్ యూరియా ఇచ్చాడు. స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఓకే, స్టోరేజ్ ఆఫ్ లివర్ నాట్ స్టోర్స్ యూరియా. గుర్తుపెట్టుకో, లివర్ సింథసిస్ యూరియా ఓకే అండ్ పాసెస్ టు బ్లడ్. బ్లడ్ లోకి పాస్ చేస్తాయి. అంతేగాని లివర్ డస్ నాట్ స్టోర్స్ యూరియా. ఓకే, సో లివర్ డస్ నాట్ secretes of urea, does not filtration of urea and not storage of urea అని
కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సెక్రీషన్ ఆఫ్ బైల్. సెక్రీషన్ ఆఫ్ బైల్. ఓకే, రైట్. దీనికి ఆన్సర్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ బైల్. నోట్ చేసుకోండిమా. ఈ విధంగా బిట్స్ ఇస్తాడు, గుర్తుపెట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ బిట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఫిఫ్త్ బిట్, the cells of liver that to protect the cells of liver. The cells of liver that to protect the liver. That to protect the liver from microorganisms. From microorganisms or okay, first option, hepatic cells. Hepatic. Next, second option. Okay. So, SNR cell. Next, third option, Kupffer cell. Okay. Next, fourth option, mucus cell. Last one ఇక్కడ, the cells of liver to protect the liver from microorganisms. లివర్ ను మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసే సెల్స్ ఏంటి? లివర్ ను మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసే సెల్స్ ఏంటి? ఇది క్వశ్చన్. ఓకే, రైట్. చూడండి ఇక్కడ, హెపాటిక్ సెల్, నాట్ హెపాటిక్. ఎస్ఎన్ఆర్ సెల్, నాట్ ఎస్ఎన్ఆర్. కుప్పర్స్ సెల్స్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, నాట్ ఉంది. ఆన్సర్ వచ్చేసి కుప్పర్స్ సెల్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఆన్సర్. ఎలా అంటే చెప్తాను. కుప్పర్స్ సెల్స్ which feeds on germs in liver. Okay, so Kupffer cells is also called hepatic phagocytes in Japan. When germs are entered into liver, okay, these Kupffer cells which feeds on them, when germs are entered into liver, Kupffer cells which feeds on germs. So Kupffer cells is also called hepatic phagocytes. Okay, Kupffer cells or hepatic phagocytes. Okay. ఒకవేళ కుప్పర్ సెల్స్ లేకుంటే హెపాటిక్ ఫాగోసైట్స్ ఉన్నాయి కానీ కరెక్ట్. ఏదో ఒకటే ఉంటారు రెండిట్లో, ఇది కానీ ఇది కానీ. కాబట్టి మీరు రెండు రాసుకోండి. కుప్పర్ సెల్స్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ హెపాటిక్ ఫాగోసైట్స్. ఓకే, వై? ఎందుకు? కుప్పర్ సెల్స్ విచ్ ఫీడ్స్ ఆన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ లివర్. కుప్పర్ సెల్స్ విచ్ ఫీడ్స్ ఆన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ లివర్. సో కుప్పర్ సెల్స్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ హెపాటిక్ ఫాగోసైట్స్. ఓకే, హెపాటిక్. ఇది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ గురించి కూడా చూస్తాము. రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్, ఇది ఆన్సర్. హెపాటిక్ సెల్స్ నాట్ ఆన్సర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ హెపాటిక్ సెల్స్? హెపాటిక్ సెల్స్ సెక్రేట్స్ బైల్ జ్యూస్. హెపాటిక్ సెల్స్ సెక్రేట్స్ బైల్ జ్యూస్. నెక్స్ట్ ఎస్ఎన్ఆర్ సెల్స్. అసలు ఎస్ఎన్ఆర్ సెల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ప్యాంక్రియాస్ లో. ఓకే, సో దీస్ ఎస్ఎన్ఆర్ సెల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్యాంక్రియాస్. ఎస్ఎన్ఆర్ సెల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్యాంక్రియాస్.
What is the main function of SNR cells? SNR cells secretes enzymes. Okay. SNR cells secretes enzymes. Okay. Next, mucus. Mucus cells are absent in liver. Okay. So, the remaining options. The correct option is the Kupffer cells which feeds on microorganisms. Okay. So, Kupffer cells which feeds on microorganisms in liver. So, Kupffer cells protect the liver against from microorganisms. Kupffer cells protect the liver against from microorganisms. Okay. So, గుర్తుపెట్టుకుని ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్, కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఆ విధంగా బిట్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకో. సో, బాగా చదవాలి. డైరెక్ట్ గా మీకు బిట్స్ కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి, అన్ని ఇండైరెక్ట్ గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు చెప్పిన బిట్స్ అన్ని ఇండైరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి, బట్ బాగా చదివి మెమొరీ పెట్టుకోవాలి. ఓకే. సో, బాగా చదివి మెమొరీ పెట్టుకోవాలి. ఈ బాటనీ జువాలజీ బాగా మెమొరీ పెట్టుకోవాలి, లైన్ లైన్ చదవాలా, మెమొరీ పెట్టుకోవాలి. ఓకే. రైట్. ఇది ఆన్సర్ వచ్చేసి నెంబర్ 3. ఓకే. నెక్స్ట్ అనేదర్ బిట్ చూస్తాం. నోట్ చేసుకోండి అమ్మా, నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ బిట్. The secretion of which of the following the secretion of which of the following gland contain lysogen. Lysogen. Options: salivary glands. First option, salivary. Next, second option, cardiac glands. Next, fundic glands. Fundic glands. Next one, pyloric glands. Question బాగా చదవండి మన. The secretion of which of the following gland contain lysogen. మరి lysogen ఏ సెక్రేషన్ లో ఉంటుంది? ఓకే. సో, lysogen present in saliva. చెప్పినానా? సో, saliva, tears రెండిట్లో ఉంటుంది. ఓకే. సో, saliva, tears రెండిట్లో ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమున్నాయి? Lysogen present in saliva. That saliva is secreted from salivary gland. Okay. Answer. So, this one. Okay. So, not cardiac, not fundic, not pyloric. Okay. So, lysogen present in ఎక్కడ ఉంటుంది lysogen? Salivary glands secretes saliva. In this saliva, lysogen is the secretion of which of the following gland contain
లైసోజైమ్. ఓకే, ఏ సెక్రీషన్ లో లైసోజైమ్ ఉంటుంది? లైసోజైమ్ ప్రజెంట్ ఇన్ విచ్ సెక్రీషన్? విచ్ సెక్రీషన్ అది క్వశ్చన్. ద సెక్రీషన్ ఆఫ్ సెలరీ గ్లాండ్. ఆన్సర్ ద సెక్రీషన్ ఆఫ్ సెలరీ. ఇది ఆన్సర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్? ఇప్పుడే చెప్పింది నేను. సో ఇంతకుముందు చెప్పినాను డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ లో. ఓకే, డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ లో చెప్పడం జరిగింది. గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ 3 types. కార్డియక్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్, పండిక్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్, పైలోరిక్ గ్లాండ్. ఓకే, సో పైలోరిక్ గ్యాస్ట్రిక్ అది రాంగ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సెలైవా. సెక్రీషన్స్ ఆఫ్ సెలైవరీ గ్లాండ్, నథింగ్ బట్ సెలైవా. ది సెక్రీషన్స్ ఆఫ్ సెలైవరీ గ్లాండ్ ఇస్ కాల్డ్ సెలైవా. ఆన్సర్ వచ్చేసి సెలైవరీ. అట్లే ఇంకా కొంచెం డీప్గా వెళ్ళదు. వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లైసోజైమ్? వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లైసోజైమ్? లైసోజైమ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? ఓకే, సో లైన్ లో బిట్ ఉంటుందమ్మా, గుర్తుపెట్టుకో. లైన్ లో దీని నుంచి బిట్ లాగొచ్చు, మళ్ళీ ఇక్కడే ఇడికే స్టాప్ కాకుండా దీని నుంచి బిట్ లాగొచ్చు. లైసోజైమ్ యాక్ట్స్ ఆన్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్. దిస్ వన్ ఈస్ బ్యాక్టీరియా. Lysozyme acts on bacterial cell wall. Bacterial cell wall. Okay. This lysozyme dissolves the bacterial cell wall. Okay. So dissolves the dissolves or break down the bacterial cell wall, due to which cytoplasm expel outside and the cytoplasm expel outside from bacteria, and then the bacteria become destroyed. బ్యాక్టీరియా అనేది చనిపోతుంది. బ్యాక్టీరియా అనేది చనిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సో సో లైసోజైమ్ is acts as a antibacterial agent. Antibacterial agent. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ ఇదంతా మెకానిజం చెప్పాను నేను. దీని నుంచి 2-3 బిట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ. అట్లా టోటల్ కాన్సెప్ట్ బాగా చదవండి. ఓకే, బాగా చదవాలి టోటల్ కాన్సెప్ట్. చదివినప్పుడు దాని నుంచి బిట్లు, నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ మనకు బయటపడతాయి. సో లైసోజైమ్ యాక్ట్స్ ఆన్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్. When this lysozyme dissolves the bacterial cell, due to which the cytoplasm expel outside. Cytoplasm expel outside from bacteria, and then the bacteria become destroyed. Okay, so lysozyme is antibacterial agent. Antibacterial agent. Anti means against. Anti means against. Okay, so antibacterial or bactericide or bacterial side. బ్యాక్టీరియాలను చంపుతుంది కదా, బ్యాక్టీరియాను చంపుతా ఉంది. సో లైసోజైమ్ is also called bacterial side or antibacterial. ఏది రాసుకునే ఒకటి, బ్యాక్టీరియల్ సైడ్ రాయొచ్చు, యాంటీబ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్ రాయొచ్చు, ఏదైనా ఒకటి. ఓకే, సో ఇదంతా మెకానిజం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇంకా కొంచెం డీప్గా వెళ్తే, బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ is made up of that murine. Bacterial cell wall is made up of that murine. Bacterial cell wall is made up of that murine. మ్యూరైన్కి ఇంకొక టర్మ్ ఉంది, అన్ని టర్మ్స్ తెలుసుకోవాలి. మ్యూరైన్ ఆర్ పెప్టైడోగ్లైకాన్. మ్యూరైన్ ఆర్ పెప్టైడోగ్లైకాన్. ఆర్
peptidoglycan, murine or peptidoglycan. గుర్తుపెట్టు. Bacterial cell wall is made up of murine or peptidoglycan. It is one type of polysaccharide. Okay, polysaccharide. Okay, so murine or peptidoglycan is polysaccharide. Okay, right. Okay, so this is mechanism. Total గా mechanism గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, so lysozyme dissolves the bacterial cell wall, due to which cytoplasm expel outside from bacteria, and then the bacteria become destroyed. So lysozyme is also called bacterial side or antibacterial agent. Okay, so ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా డీప్గా వెళ్ళిపోతే the bacterial cell wall is made up of murine or peptidoglycan. Okay, this murine or peptidoglycan is polysaccharide. Okay, so this is ఇక్కడ నుంచి మనం ఇంకా 2-3 బిట్లు లాగాం. ఓకే, సో ఆ విధంగా టోటల్ కాన్సెప్ట్ డీప్ గా తెలుసుకోవాలి అక్కడ. ఓకే, చూడమ్మా ఎన్ని బిట్స్ వచ్చినాయో. ఒక బిట్ నుంచి ఎన్ని బిట్స్ వచ్చినాయో చూడు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ అనేది సమ్ బిట్స్ చూస్తాం. ది డైజెషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అనదర్ బిట్. ఇది అప్లికేషన్ మోడల్ బిట్ అమ్మా. అప్లికేషన్ మోడల్ బిట్. ద డైజెషన్ ఆఫ్ protein.